The formal speaker introduction, Mrs. Dhanlakshmi ma'am, Executive Committee Member, Dindigul Chapter. Welcome, ma'am. Good evening, all. I have great pleasure in introducing Mr. Ashok Kumar Mohan, a cyber forensic enthusiast and an upcoming entrepreneur. He did his bachelor degree in Anna University and MTech in cyber security in Amrita School of Engineering. At present, he is an assistant professor in TIFAC code in cyber security. He is also an official certified instructor in many national organizations. He plays a vital role in his field in many national and international forums. He is a certified ethical cracker too. His papers have been presented in many international seminars and conferences. He builds much of his success on almost productive ability to stay ahead of the industrial trends in cyberspace. He has built his know-how on cybersecurity, amazing learning from bits and pieces of mistakes committed and cultured experiences over the past decade, backing up organizations by providing strategic directions, tactical management, emerging planning, and disaster recovery strategies to accomplish the mission and vision. Over to our faculty, Mr. Ashok Kumar Mohan. Thank you. Thank you, Dhanlakshmi ma'am, and welcome to Ashok sir. Session, yes. Thank you, ma'am. Thank you for the intro. Just a couple of minutes. I'll just log into my account. So I'm just checking my cam. Turn it on. Okay, I hope my video is visible, right? Yes, sir. Fine, sir. So I'll be available in the chat box and you will be monitoring. If any important questions, you can just, the organizers can ping me. I'll be just moving to my presentation screen. I have a couple of split screens. Okay. Fine. Okay. So I've just shared my screen. Another screen visible, Visible, yes, sir. Fine, sir. Sounds good. Thank you. Fine. As ma'am gave me an intro, I am AK Mohan, Ashok Kumar Mohan. So today's topic is on social media de-addiction. Fine. Again, once again, I just thank Digital team for giving me this opportunity for this presentation. I hope it can be mixed, right? Tamil ellarku okay dana? Fine. Tamil le pesalam, sir. Sounds good. Okay, sir. Fine. Okay. So social media de-addiction இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக். Fine. So இப்போ இங்க இருக்கிற மெம்பர்ஸ்ல லைக் எத்தனை பேருக்கு இந்த டாபிக் இன்ட்ரெஸ்ட்னு நினைக்கிறீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க? மேபி செஷன் முடிஞ்சோடனே சில பேர் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ரெகுலர்லி when I used to complete my session, right? சார் என்னோட மொபைல்ல இருக்க ஆப் எல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருங்க சார், என்னால முடியல. It used to happen. So fine, we'll just get on to the session. So நான் இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வரேன். KRIYAVAN சைபர் ஃபாரன்சிக் சர்வீஸ். மதுரையில் we have a private limited bootstrap startup. Typical cyber forensic related consulting plus training, colleges, school students, law enforcement people, government people. அதுக்கெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். This is my short profile as ma'am gave. You can, என்னோட profile you can find it in akmohan.in. Fine. I'm an assistant professor at the university, Amrita University, Amrita Vishwavidyapitham, and also an independent cyber forensic consultant for our startup. Okay, with this short intro, I will just get on to the topic, social media de-addiction. Fine.
So in the screen என்ன தெரியுது, like what you are able to see that in the screen. If you want to type in the chat, நீங்க chatல type பண்ணலாம். யாராச்சும் unmute பண்ணி பேசலாம்னா பேசலாம். Fine. Everyone is waiting for the what to say next version, right, of the movie, right? Knife, sword, yeah, okay, knife or sword. Fine. So எல்லாத்துக்கும் இது பழக்கமா இருக்கும், நம்ம பார்த்திருப்போம், right? So similar to this knife or sword, right, I'll just show you something different. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பார்த்திருக்கோமா? இது ஒரு knife ஒரு sword, right? So this is இது என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து double edged sword னு சொல்லுவோம். sword நம்ம சென்டர்ல புடிச்சு we need to play or we need to practice. So இந்த sword ரெண்டு பக்கமும் damage உண்டாக்குற அளவுக்கு features இருக்குது. So it will inflict on 200% damage to anyone. So நம்ம இப்போ இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் டிபிக்கலி a double edged sword, right? So நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம்னா we'll get 200% profit. அத சரியா யூஸ் பண்ணலனா it will go on negative 200% on the other side. Fine. So we'll start with the beginning in the session order beginning. So நான் சில quotes எடுத்து வச்சிருக்கேன். சில famous people, right? They are against India, but like அவங்களோட quotes is much needed now. So இந்த quote ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸா லைக் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ சார் உங்க கூட மெயில் அனுப்புறத பத்தி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு மெயில் அனுப்பணும்னா we'll go to a browsing center, fine. அங்க போய் வெயிட் பண்ணுவோம். அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு ஸ்லாட் கிடைக்கும். www.google.com டைப் பண்ணிட்டு போய் ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்தா google.com பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடும். அப்படிதான் இன்டர்நெட் இருந்துச்சு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி. பட் நம்ம இட்ஸ் சோ சிம்பிள், ரைட்? சார் ஏதாச்சும் அனுப்புங்க, கொட்டேஷன் அனுப்புங்க, டீடைல்ஸ் அனுப்புங்கன்னா சார் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சேன் சார், இல்லாட்டி உங்களுக்கு நான் மெயில் பண்ணிட்டேன் சார், பாருங்க இமீடியட்டா. ஸோ சோஷியல் மீடியா ஆர் இன்டர்நெட் கரண்ட் டேஸ் இஸ் நோ மோர் லக்ஸுரி, ரைட்? இட் ஹவ் பிகம் அ நெசசிட்டி. நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல பார்ட் ஆயிடுச்சு, ரைட்? we cannot deny it. இதை நம்ம டினை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நம்ம we are in Zoom meeting, we are regularly communicating in WhatsApp. இதெல்லாமே நம்ம பண்றோம். எதுக்கு நம்ம சோஷியல் மீடியா அடிக்கடி போறோம்? நிறைய we have been facing many cases. அந்த கேஸ்ல போறப்ப when we go for counseling, right? ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் எனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் சார், காலைல இருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை பார்க்குறேன், நைட்டு போய் உட்காந்தேன்னா 10 ரீல்ஸ் பார்த்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும். ஃபைன். ஸோ அவங்களுக்கு they feel like that social media satisfies a variety of human emotions, right? So eventually they are successful. இதை பத்தி இந்த சோஷியல் மீடியால இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரைட், I will show you couple of examples. Yeah, fine. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஃபினேஷன், ரைட்? அடிக்ஷனுக்கும் ஹேபிட்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். சார் டெய்லி காலைல நான் ஒரு காஃபி குடிப்பேன், அது ஒரு ஹேபிட். சார் என்னால காஃபி குடிக்காம இருக்க முடியாது, காலையில காஃபி குடிக்கலன்னா தலைவலிச்சிடும், அது அடிக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சோஷியல் மீடியா நமக்கு ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கா இல்ல அடிக்ஷனா இருக்கா, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பீப்புள் ஃபீல் கம்பல்ட் டு டூ சர்டன் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸோ ஆஃபன் தே பிகம் அ ஹார்ம்ஃபுல் ஹேபிட். ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கிறது அடிக்ஷன் ஆகுறது ஒரு தின் லைன் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நம்மளோ இல்லாட்டி நம்ம சில்ட்ரன்ஸோ இல்ல நம்ம கம்யூனிட்டில இருக்கிறவங்களோ whether we are in a habit of using social media or else addicted to social mediaன்றத will do a self analysis. Fine. Typical definition for addiction, simple. Yeah. Okay. This guy Zan. So இவர் யாருன்னா டிக்டாக்கோட ஃபவுண்டர். ஃபைன். ஐ ஹோப் நிறைய பேர் நம்ம இங்க டிக்டாக் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேல கோவமா கூட இருக்கும், பேன் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? ரொம்ப ரெகுலரா நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருந்தேன், எல்லாமே பேன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி. This guy is the founder of TikTok. He gave an open statement, right? TikTok boomல இருக்கிறப்ப when they were discussing something, the founder gave an open statement. அதான் கீழே ஹைலைட் ஆயிருக்கு, ரைட்? இந்த ஆப் நான் எதுக்கு கிரியேட் பண்ணேன்னா வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறவங்க, சும்மா வீட்டுல வெட்டியா உட்காந்து இருக்கிற ஆளுங்க, இல்லாட்டி வேலை இல்லாத ஆளுங்க, இவங்களுக்காக தான் இந்த ஆப்பை கிரியேட் பண்ணேன். பட் இப்போ என்னோட கம்பெனியோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தா இந்த ஆப் நிறைய வந்து இந்தியாவில தான் யூஸ் பண்றாங்க. He gave a sarcastic statement saying that இந்த ஆப் வந்து வெட்டியா இருக்கிறவங்களுக்கும் மூளை இல்லாதவங்களுக்கும் ஜாப்லெஸ் பீப்புளுக்கு தான் நான் கிரியேட் பண்ணேன். பட் என்னோட கஸ்டமர்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ். பட் தட் இஸ் ப்ரூவன், ரைட்? அதை நம்ம டினை பண்ண முடியாது. When TikTok was on boom, he said like more than 60% of the TikTok was used by Indian customer or Indian origin customers. Fine. And another comment on Facebook, right? So Facebook or a recent study என்ன சொல்லுச்சுன்னா, ரைட்? ஸோ நம்ம எல்லாமே ஃபேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ போடுவோம், போட்டோனே ஒரு லைக் வரும், ஒரு 10 லைக், ஒரு 20 லைக் வரும், we feel happy. ஒரே ஒரு டிஸ்லைக் வரும், அந்த டிஸ்லைக்கை ஒரு 4 பேர் லைக் பண்ணுவாங்க, ஸோ we feel bad, ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்லி சம்திங் கால்ட் அஸ் அ டோபமைன் எஃபெக்ட். யா, டோபமைன் ரிவார்ட். மொபைல் இருக்கு, டல்லா ஃபீல் பண்றோம், மொபைல் எடுக்கிறோம், 2 புது லைக் வந்திருக்கு, டோபமைன் இன்க்ரீசஸ், ரைட்?
நம்ம பேட்டரிக்கு சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹாப்பி. கொஞ்ச நேரம் மொபைல் நோண்டிட்டு திருப்பி வச்சிருவோம். திருப்பி வேலை பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இருக்கிறப்போ ஓகே டயர்டா இருக்கு இல்லாட்டி போர்டா இருக்குன்னா திருப்பி மொபைல் இருக்கும். இன்னும் 2 லைக் வந்துருக்கும். லைக் வந்துச்சுன்னா டோபமைன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவே நெகட்டிவா இருந்துச்சு, வேற ஏதாச்சும் அஃபென்சிவா ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் சேடான மெசேஜ் பார்த்தோம்னா இட் வில் டிக்ரீஸ் அவர் ஸ்டாமினா. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் தட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல லைக் வந்துருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் பார்க்குற ஒரு 1/2 மணி நேரம் வேலை ப்ரொடக்டிவா இருக்கும். ஒரு லைக் இல்ல ரொம்ப நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் எந்த வேலையும் ஓடாது. இட்ஸ் ஹேப்பன். மேபி ஐ ஹவ் சீன் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் வித் மீ. அவங்களோட ரிசர்ச்சோட ரிசல்ட்ஸ் ஹவ் பீன் ப்ரூவன் saying that dopamine social media plays a vital role in simulation of dopamine effect. Fine. இது லாக்டவுன்ல வந்தது, ரைட்? லாக்டவுன்ல வந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஆஃப்டர் லாக்டவுன் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஃபேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு. லைக் ஆவரேஜா 1 or 2 hour இருந்த வியூ கவுண்ட் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் இட் ஹவ் பிகம் டிராஸ்டிக்லி இன்க்ரீஸ் 4 hours 6 hours. ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 4 மணி நேரம் மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன், நெக்ஸ்ட் செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ செல்ஃப் எவாலுவேஷன் ஃபார்ம். அந்த ஃபார்ம் நம்ம ஃபில் பண்ணோம்னா we can evaluate ourselves whether நம்ம சோஷியல் மீடியாவை ஹேபிட்டா வச்சிருக்கோமா இல்ல அடிக்ஷனா வச்சிருக்கோமா. தென் எவ்ரி வீக் ரைட் நம்ம ரெகுலரா சுகர் செக் பண்ற மாதிரி you can come and fill the form and check. எப்ப நீங்க வந்து அடிக்ஷன்ல இருந்து ஹேபிட்க்கு மாறுறீங்களோ then we can just leave filling that form. Again the form is going to be anonymous. நீங்க ஃபில் பண்றது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். So it can be genuine. சார் சொல்லிட்டாருன்றதுக்காக ரேண்டமா எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி 10 out of 10 வாங்குறது யூஸ் கிடையாது. So social media addiction or the most common habits, right? Dispute sleep, right? நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நைட்டு மொபைல் நோண்டிக்கிட்டே இருப்போம். சார்ஜ் 10, 5, 4, 3ன்னு வரும். சார்ஜ் ஆஃப் ஆக போறப்ப மொபைலை போய் சார்ஜ்ல போட்டு சார்ஜர் பக்கத்துல உட்காந்து மொபைல் நோண்டும். It's common. We do. Kids also do, right? So that is on the first thing. And FOMO பத்தி நம்ம பேசுவோம். FOMO, fine. யாருக்காச்சும் FOMO இந்த கீவேர்ட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கூகுள் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கும். ஃபைன். பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கீவேர்ட் கேட்டிருக்கீங்களா? இதோட டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் சொல்றேன். ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் வித் சம் சாம்பிள்ஸ். FOMO. ஓகே. Yeah, fear of missing out. Exactly. As Saravanan sir mentioned, right? It's fear of missing out. Third thing is sedentary life. நமக்கே தெரியும். கம்பேரிசன்ஸ் நிறைய மீம்ஸே பார்த்துட்டு இருப்போம். டிவி சைஸ் குறைய நம்ம ஆளுங்களோட சைஸ் கூடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ரைட்? ஒர்க்கிங் வித் லேப்டாப், ஃபுல்லி டிஜிட்டைஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஆன் அ செடன்டரி லைஃப். ஃபைனல் திங் இஸ் நம்ம பேசினது டோபமைன் ஸ்பைக்ஸ். ஸோ சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன்ஸோட மேஜர் மியூட் ஆயிடுச்சு. ஃபைன். யா, சோஷியல் மீடியாவோட மெயின் காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்பியூட்டட் ஸ்லீப், FOMO, sedentary life and dopamine spikes. It is first 10%. So in a whole session I have just split it into 90+%, right? So if on the social media addiction na enna adoda or definition adoda simple rendu moonu facts paathukom. We'll get on to the second level, right? No return. The only way is up. இப்போ நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி we are just using everything digitally. இப்போ போய் ஒருத்தர் சார் அவருக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புனா லெட்டரை எழுதி சைன் பண்ணி சீல் பண்ணி அவர்கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு வாங்க. No one will do other than ரொம்ப அஃபிஷியலான டாக்குமெண்ட்ஸ் தவிர வேற யாரும் அதை செய்ய மாட்டாங்க. Fine. So we started using digital infrastructure. So obviously we need to continue. But Anna, we need to make sure like we are not getting habituated or addicted. Fine. So social media addiction, அதுக்கு ஒரு top 3 causes to social media addiction. I have just sorted it out based upon my experience. அதை நான் explain பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெனரேஷன் பார்த்துருவோம், ரைட்? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் மைட் பி இன் மில்லேனியம் ஜெனரேஷன் ஆர் ஜென் எக்ஸ். இதுதான் வந்து வேர்ல்டு ஜெனரேஷன் சீரீஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதெல்லாம் ஜெனரேஷன் கேப்னால வருது. ஒரு ஜெனரேஷன் இன்னொரு ஜெனரேஷன் செட் ஆகல. பேரங்க ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க, தாத்தா ஒரு மாதிரி பேசுறாரு. அவங்க 2 பேருக்கும் ஜெனரேஷன் மிக்ஸே ஆகல. இதுதான் வந்து குளோபல் ஜெனரேஷன் மைண்ட் மேப் ஆர் சார்ட். ஸோ ஜெனரேஷன் எக்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் மைட் பி இன் ஜெனரேஷன் எக்ஸ். நம்மளோட கிட்ஸ் மைட் பி இன் ஜெனரேஷன் ஒய் ஆர் ஜெனரேஷன் இசட். ஃபைன். ஸோ இந்த ஜென் ஒய்னு கூப்பிடுற ஆளுங்க, மில்லேனியம் ஒட்டி பிறந்த ஆளுங்க எல்லாமே வந்து மில்லேனியல்ஸ் கூப்பிடுவாங்க. அவங்களோட கேட்டகரி ஆர் கால் மில்லேனியல்ஸ். இப்போ நான் காமிக்கிற இந்த கம்பேரிசன் தான் வந்து மில்லேனியல்ஸோட ஜெனரேஷன் கம்பேரிசன் சார்ட். Fine. So millennials born between 80 and 2000, right? They are called Gen Y. US 80 million
population are mostly millennials in the category சேர்ந்தவங்க. So இவங்க they also have an added advantage. ஈவன் நம்மளாம் பார்த்துருப்போம், நம்ம வீட்டுல பழைய காலத்துல ஒரு போன் பார்த்திருப்போம், அதுக்கப்புறம் டிவி வந்திருக்கும், டிவில இருந்து சம்திங் லைக் அட்வான்ஸ்டு டிவைசஸ் வந்திருக்கும். ஸோ டிவி ஸ்மார்ட் டிவி ஆச்சு, மொபைல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் டேப்லெட்ஸ் வந்துச்சு, இன்டர்நெட் வந்துச்சு, ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம். அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து மில்லேனியம் ஜென்ரேஷன். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற டிஜிட்டல் அடிக்ஷன் டிபிக்கலி விக்டிம்ஸ் யாருன்னா இந்த மில்லேனியல் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க தான். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் being victimized of this social media addiction. Generation Z is something different. 2000 க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களுக்கு there's an entire different scenario. நான் கடைசி ஸ்லைட்ல அதை காமிக்கிறேன். Fine. So this is on Gen Y and Gen Z. Two types of generation that are available. Fine. So நான் சொன்ன 3 causes, என்னோட assumption based upon my research, whatever I have taught and whatever I am doing research, அதை வச்சு ஒரு 3 காஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் காஸ், ஒரு சோஷியல் மீடியாவுக்கு அடிக்ட் ஆகுறதுக்கோ இல்ல ஒரு இன்டர்நெட்டுக்கோ ஒரு மொபைல் கேட்ஜெட்டுக்கோ அடிக்ட் ஆகுறதுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் காஸ் இஸ் நாட் யூ அண்ட் மீ. நீங்களோ நானோ அதை யூஸ் பண்ற டிவைஸ் யூஸ் பண்றவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு காஸ் கிடையாது. மேபி த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த காஸ். த மேஜர் காஸ் என்னன்னா வந்து த ஹியூமன் பிரைன்ஸ் பிஹைண்ட் த டிசைன் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ். நம்ம இப்போ பார்த்துருப்போம் அந்த சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸை மேக் பண்றவங்க. ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? மோஸ்ட்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மார்க், ரைட்? ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர் மார்க் ஜக்கர்பர்க். அவரோட பர்சனல் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நான் டிஜிட்டலைஸ்டா இருக்கும். ஸோ he used to spend time with family, he used to spend time with playing, engaging. பட் ஆனா அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால many of us are being victimized, right? ஸோ இந்த மாதிரி மாஸ்டர் மைண்ட்ஸ் பீப்புள் எப்படி எங்கேஜ் பண்றது, அவங்களை எங்கேஜ் பண்றது நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் ஃபார் அ சேரிட்டி. ஃபேஸ்புக்கோ, வாட்ஸ்அப்போ, இன்ஸ்டாகிராமோ சேரிட்டிக்கு ரன் ஆகல, உங்களை எப்பயுமே சந்தோஷமா வச்சுக்கணுன்றதுக்காக ரன் ஆகல. தே டூ பக்கா பிசினஸ், ரைட்? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் காஸ் இஸ் த ஹியூமன் பிரைன்ஸ் பிஹைண்ட் த டிசைன் ஆஃப் தி சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரெகுலரா தேர் இஸ் சம்திங் கால் புல் டு ரிஃப்ரெஷ் எஃபெக்ட், இல்லாட்டி இன்ஃபினிட் ஸ்க்ராலிங் எஃபெக்ட், ரைட்? புல் டு ரிஃப்ரெஷ் எஃபெக்ட்னா என்ன? நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல 2 ஃபீட் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஓடும். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் சொல்லும் போதும், ஓகே இன்னைக்கு நீங்க இதெல்லாமே பார்த்து முடிஞ்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we don't close it, மேல இருந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ் அனுப்புவோம், ஒரு புல் டு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இப்ப நம்ம விட்டு போன இந்த 10-15 செகண்ட்ல வந்து ஒரு 100 ரீல்ஸ் புதுசா வந்துருக்கும், இல்லாட்டி 100 மெசேஜஸ் வந்துருக்கும், அதை ஆட் பண்ணும். ஸோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா there is going to be no end, right? Until battery drains or until we sleep. So second cause, right? First is people behind the app, other founders, what they make money out of that, right? So second cause is anxiety, depression, lack of discipline. நமக்கு இருக்குது, people used to have anxiety. இதுல நிறைய பேர் அதான் ரீசன் சொல்லுவாங்க, சார் நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கேன், ரீல்ஸ் பாக்குறேன், 2 சார்ட்ஸ் பாக்குறேன், இல்லாட்டி 2 ப்ரொஃபைல்ஸ் பாக்குறேன், எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஃபைனல் திங் இஸ் லேக் ஆஃப் டிசிப்ளின். நமக்கே இருக்கும், ஸோ இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு நேரம் மொபைல் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். எத்தனை பேர் நம்மளோட மொபைல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? மானிட்டர்னா வந்து இன்னைக்கு நான் மொபைல் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் பார்த்திருக்கேன் சார், அந்த 2 மணி நேரத்துல வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் யூடியூப் இருக்கு, ஒரு அரை மணி நேரம் வாட்ஸ்அப் இருக்கு, ஒரு 20 நிமிஷம் கால் இருக்கு, ஒரு 10 நிமிஷம் வேற ஏதாச்சும் இருக்கு. இண்டிவிஜுவலா நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எதுவும் பாக்குறீங்களா? பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒய்னு சாட்ல டைப் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா என்னன்னு சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. How to monitor for sure. Before the end of the session, I'll show you how to monitor, right? So yes or no. Monitor பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க, இல்லாட்டி நோன்னு சொல்லுங்க. Fine. Sounds எனக்கு I am able to see many no's. No, unable. Fine. Okay. Before the end of the session, I'll give you quite a good number of solutions how to monitor it. Fine. So third cause for being social media addict is ease of use and availability of internet. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி internet is publicly available. The web technology நீங்க யூஸ் பண்ற gadgets, technology எல்லாமே freely available. 2000ல ஒரு BlackBerry மொபைல் வச்சிருந்தாருன்னா ஒரு கம்பெனியோட CEO, அவர் அந்த மொபைல்ல வச்சுதான் மெயில் அனுப்புவார், ரைட்? அவரை பார்த்தாலே நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல விளையாடுறவர். இப்ப எல்லாருமே பசங்களே ஹோம்ஒர்க்கே மொபைல்ல வாட்ஸ்அப்ல எடுத்து தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்டர்நெட் வெப் டெக்னாலஜி ஹஸ் பிகம் அ மேண்டேட். நம்ம ஃபுட் வாட்டர் மாதிரி அது ஒரு மேண்டேட் ஆயிடுச்சு, பிகமிங் லோ சீப், லோ காஸ்ட், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் பப்ளிக்லி அவைலபிள். இது 3 தான் மேஜர் காசஸ். இந்த டெக்னாலஜிக்கு பிஹைண்ட் இருக்கிற பிரைன்ஸ், 2வது நம்ம ஹியூமன் எமோஷன்ஸ், 3rd இஸ் கோயிங் டு பி த டெக்னாலஜி ஆன் த இன்டர்நெட் தட் இஸ் பப்ளிக்லி அவைலபிள். இது 3 நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்குவோம். இது 3 நம்மள எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றத we just quickly solve on to, right? Yeah.
emotional symptoms or physical symptoms, right? So emotional symptoms நம்ம பார்க்குறோம், right? Depression, dishonesty, feeling of phobia, inability to prioritize, நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். Physical symptoms நமக்கே தெரியும், right? Eye problems வருது, weight gain or weight loss, insomnia, right? So insomnia இந்த வரை இப்பதான் நீங்க புதுசா கேள்விப்படுறீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் மோஸ்ட் காமன். ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ், நைட்டு 12 மணி 2 மணி வரைக்கும் மொபைல் நோட்டிக்கிட்டு இருப்போம், தூக்கம் வராது. ஆனா காலையில 10 மணி 11 மணி வரைக்கும் தூங்குவோம். மோஸ்ட்லி ஐடியில் ஒர்க் பண்றவங்க சொல்லுவாங்க, நான் நைட் ஷிஃப்ட் பாக்குறேன், இல்லாட்டி நான் ஒர்க் பண்றேன், காலையில எந்திரிக்க லேட் ஆகும். பட் அது ரெகுலரா ஹேபிட் ஆச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் இன்சாம்னியா. குவைட் a good number of adverse effects வரும் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இதெல்லாம் ஜெனரல் சிம்டம்ஸ், ஃபைன். யா, ஸோ இது செகண்ட் ஆஃப், ரைட்? ஸோ சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதோட காசஸ் பார்த்துருவோம், எதனால இது வருது, என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தோம். ஸோ சிம்டம்ஸை கொஞ்சம் டெப்தா நம்ம பார்ப்போம் when we try to cover 50% of today's topic, right? Okay, want to take a self test, contact us. So நான் செஷன் முடிஞ்சோன்னா நான் குரூப்ல ஒரு ஃபார்ம் போடுறேன், give me some time, நான் அந்த ஃபார்மை சார்ட் அவுட் பண்ணி போடுறேன். அந்த ஃபார்ம்ல நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா அதுல நீங்க 10க்கு 7 எடுத்திருக்கீங்களா, 10க்கு 5 எடுத்திருக்கீங்களா, 10க்கு 3 எடுத்திருக்கீங்களா, based upon that you can self evaluate. ஸோ இப்போ 10க்கு 7 கொஸ்டின் நோன் இருக்குன்னா we can say like okay, எனக்கு இது வந்து ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கு, இதுல இருந்து நான் வெளியே வரலாம். இப்போ 10க்கு 2 தான் எஸ் இருக்கு, 8 நோ இருக்கு, இல்லாட்டி அந்த அதர் சைடு அந்த மாதிரி மாறி இருந்துச்சுன்னா வந்து we need to say okay, இந்த மீதி 8ல நம்ம எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்றது, பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கோயிங் டு பி செல்ஃப் டெஸ்ட். நீங்க எடுக்கலாம், உங்க சில்ட்ரன்ஸ் எடுக்க சொல்லலாம், இல்லாட்டி நீங்க வேற யாராச்சும் மேபி உங்க கம்யூனிட்டில இருக்கவங்க கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லலாம். ஜென்யூனா ஆன்சர் பண்ணும், ரைட்? பிகாஸ் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நான் எல்லாத்துலயும் கரெக்டா வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போடுறதுல ஒரு இஷ்யூமே கிடையாது. ஏன்னா டே அண்ட் டே அவுட் அது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? நம்ம சொல்லுவோம்ல, இப்ப காய்ச்சல் வந்துருச்சு, டிபிக்கலா கொரோனாக்குள்ள நம்ம சொல்றோம் சிம்டம்ஸ், ரைட்? சோஷியல் மீடியா அடிக்ஷனோட சிம்டம்ஸ். The first thing we do in the morning is checking your social media. எத்தனை பேர் இதை பண்றோம், ரைட்? வீட்டுல எவ்வளவு பெரிய வாட்ச் இருந்தாலும் காலையில எந்திரிச்சோடனே மொபைல் எடுத்து மொபைல்ல தான் டைம் ஆகும். டைம் பார்க்கறது, டைம் என்னன்னு பாக்குறது கிடையாது, என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு, ரைட்? வாட்ஸ்அப்ல என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு, ஃபேஸ்புக்ல என்ன நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு. ப்ரொடக்டிவா இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க, ஓகே எனக்கு கம்பெனில என்ன மெயில் வந்திருக்கு, ஃபைன். செகண்ட், பிட் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் டீஅடிக்ஷன், ரைட்? யூ கான்ட் கோ டு வாஷ்ரூம் வித்வுட் யுவர் ஃபோன். நான் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ல மேபி மில்லேனியம் எக்ஸ் ஜென்ரேஷன்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய பேர் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போறப்ப பேப்பர் எடுத்து போவாங்க, உள்ள போய் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டா படிச்சுட்டு வருவாங்க. இன்னைக்கு தட்ஸ் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட், ரைட்? இன்னைக்கு எல்லாருமே most of them are taking their phones with them even while they go to washroom. There are some ill effects, right? Now we have faced quite a good number of cases in which நம்ம நிறைய ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றோம், எந்த ஆப்புக்கு என்ன பெர்மிஷன் கொடுக்குறோம்னே தெரியாது. ஒரு ஆப்புக்கு உங்களோட கேமரா பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா that app is capable of recording your front and back camera 24/7 வாய்ஸ் அண்ட் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. யாராச்சும் ஒரு புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து உங்க மொபைல் அன்லாக் பண்ணி என் கையில கொடுக்கணும்னா கொடுக்க மாட்டோம், நீ எது கேட்கறீங்க, எதுக்கு எது கேட்கறீங்கன்னு சொல்லுவோம். அதே ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்றப்ப நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ், அவ்வளவுதான். அந்த ஆப்புக்கு என்ன பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோன்றதே நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி கேசஸ்ல திஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டேஞ்சரஸ். மெனி கேசஸ் நாங்க டீல் பண்ற கேசஸ்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சார் ஒரு லோன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், அதுல இருந்து மிரட்டுறாங்க சார், இப்பதான் என் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் மெசேஜ் போகுது, என் போட்டோவை மார்க் பண்ணி போட்டிருக்காங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, வாரம் நம்ம கேட்கறது 2000 5000 கட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி we have seen many cases. Fine. Then you overanalyze images of yourself to post. இது நம்ம எல்லாருமே பார்ப்போம். ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா ஒரு போட்டோவை எடுத்து பல ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவோம். பழைய காலத்துல நமக்கு தெரியும், ஒரு போட்டோ எடுத்தோம்னாலே அதை டெவலப் பண்ணி வரவே ஒரு வாரம் ஆகும். இப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு போட்டோ எடுத்தோடனே ஓகே இதனால டெலிட் பண்ணிட்டு அடுத்த போட்டோ எடுக்கிறேன். ஃபைன். இது மோஸ்ட் காமன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட், யூ ஃபீல் ஆங்கிரி when nobody comments on your post. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், ஐபிஎம்ல வேலை பார்க்குறேன், சோ குட், ரைட்? ரொம்ப டெடிகேட்டடா ஒர்க் பண்ணுவான். ஆனா டெய்லி எனக்கு கால் பண்ணிப்பான், மச்சான் நான் ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கேன், நீ லைக் பண்ணல, 99 லைக் வந்திருக்கு, நீ லைக் பண்ண 100 வந்துடும். சரிடா போட்டுறேன்டான்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டு வேற ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணா திருப்பி கூப்பிடுவான் 5 நிமிஷம் கழிச்சு, நீ இன்னும் லைக் பண்ணலன்னு சொல்லி, ரைட்? யூ ஃபீல் ஆங்கிரி when nobody comments on your post, ரைட்? நம்ம இதை பண்ணிருப்போம். ரேரா பண்றது ப்ராப்ளம் இல்ல. இஃப் இட்ஸ் பிகமிங் ஹேபிச்சுவேட்டட் ஆர் அடிக்டட், டெய்லி அதை பண்ணுவோம், இல்லை ரெகுலரா பண்ணுவோம். இது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், ரைட்? Then second set, do you become restless if you are unable to use social media? Social media மட்டும் கிடையாது, இன்டர்நெட் எடுத்துக்கலாம், கேம்ஸ் எடுத்துக்கலாம், anything as a part of this, right? So 2 மணி நேரம் இதை யூஸ் பண்ண முடியாம இருந்துச்சுன்னா whether we are feeling disturbed, right? Do you use social media to forget personal problems? நான் சொன்ன மாதிரி
நிறைய பேர் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றது சொல்ற ரீசன் பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கு சார், நான் டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்கேன், எனக்கு ஃபேமிலியோட ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு சப்போர்ட்டிவா யாரும் இல்லை, நான் சொல்றது யாரும் கேட்கறது இல்லை, இதுல கொஞ்ச நேரம் என்ன வந்து எனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு. ரைட், பழைய காலத்துல ரிலாக்ஸேஷன் என்ன போவாங்க, கோயிலுக்கு போவாங்க, மலை ஏறுவாங்க, ட்ரெக்கிங் போவாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க, யோகா பண்ணுவாங்க. இப்போ ரிலாக்ஸேஷனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் தான். ரைட், ஓகே, டஸ் இட் ஹேவ் ஹேட் அ நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆன் யுவர் ஜாப் ஸ்டடீஸ்? சோஷியல் மீடியா ரெகுலரா யூஸ் பண்றதுனால நம்மளோட ஜாபோ ஸ்டடீஸோ, ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறவரு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றாருன்னா 6 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாரு. எனக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி தெரியும், அவங்க ஓனர் ஹி கேவ் மீ ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட், சார் என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் ப்ரொடக்டிவா ஒர்க் பண்றவங்க. இப்ப பார்த்தா அந்த ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சி போச்சு, நான் ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணேன், 8 மணி நேரம் இருக்கிறது எனக்கு வந்து 4.5 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வி அலோகேட்டட் சம் பர்சன். நாங்க ஒரு ஆளை அலோகேட் பண்ணி அவங்க ஜஸ்ட் ரேண்டமா போயிட்டு வர சொன்னோம். அப்ப என்ன பண்ணா 2 கலவை போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பாக்குறது, அப்புறம் 2 கலவை போடுறது. ஃபைன், சோ they restricted mobile completely. இல்லாட்டி நீங்க பட்டன் செல் கொண்டு வாங்க அப்படின்ட்டாங்க. After that the production came back. Even many companies are doing this, right? Restricting social media, typically smartphones in the companies. If you heard like Indian defense கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டிஃபென்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற officials எல்லாமே mostly they'll have a button cell. One for security reason, second thing is for productivity. Final thing, does it have a negative impact on your relationships? In current day நாங்க சைபர் கன்சல்டிங்ல பாக்குற கேசஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த போஸ்ட் மேரிட்டல் கேசஸ் வர்றது இதனாலதான். ரைட், என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஃபேஸ்புக் பாஸ்வேர்ட் சொல்ல மாட்டாரு, அதுக்காக நான் டைவர்ஸ் பண்றேன். மெனி கேசஸ் லைக் இது. அதுல ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு, எனக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. அவர் என்ன சொல்லுவாரு, அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல போற ரீல்ஸை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க, நான் ஏன் என்னோட ஃபேஸ்புக் பாஸ்வேர்டு. ஃபைன், சோ இது சம்பந்தமா சில மூவிஸ் கூட ரீசெண்டா வந்திருக்கு. So these are the major key recognitions of social media addiction, right? So lots of time thinking, planning, social media எப்படி photo போடலாம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, right? So more and more, and then I'll give you that app, the free apps. அது பார்த்தாலே தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம 2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா 1 மாசம் கழிச்சு அந்த 2 மணி நேரம்ன்றது 2 மணி நேரம் ஆயிருக்கு. 2 மணி நேரம்ன்றது 1 மணி நேரம் ஆகாது, unless and otherwise we monitor that, right? So personal problems forget பண்றதா சொல்றாங்க, but you know, right, doctors தெரியும், for all any doctors are here, right? Medicines use பண்றதே, you put a paracetamol or something, it subsides the pain, right? It's not going to be a complete permanent solution, right? Okay, fine, restless, negative impact நம்ம பார்த்த அதே தான். இதோட cheat sheet நான் ஷேர் பண்றேன். ஒரு சின்ன வீடியோ. இந்த வீடியோ பார்க்க கொஞ்சம் ஃபன்னியா இருக்கும், பட் நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் we have been like this, right? Or else we have seen many of our kids relatives being like this, right? So அந்த லெவல் ஒரு ஹேபிட்ல இருந்து ஒரு அடிக்ஷனா மாறுற லெவல், ரைட்? ஸோ அடிக்ஷனா மாறிடுச்சுன்னா இட்ஸ் pretty hard. அதுல இருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப ஹார்ட். Even I used to play games, you say like 10-12 years before when I was my bachelor's, நான் படிச்சிட்டு இருக்கப்ப per day like 10 to 12 hours I used to play games, right? Now இப்போ கேம் தொடுறதுக்கே டைம் இல்லை. It's something entirely different. Okay. So mental, physical symptoms of social media addiction. எதுக்கு social media அடிக்ட் ஆகுறாங்க இண்டிவிஜுவல்? The first thing is need for validation. ஒரு கம்பெனில நல்லா வேலை பார்க்கறோம், கம்பெனில நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு சேலரி ஹைக் கொடுக்குறாங்க, ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அதான் நம்ம வச்சிருப்போம். இன்னைக்கு காலத்துல நம்ம கிடைக்கிற அவார்டு என்ன? லைக், ஷேர், ஃபாலோஸ், ரைட்? சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃபைன், everyone is saying the same thing in YouTube. So second thing, FOMO. இப்போ நம்ம பார்த்தது fear of missing out, right? ஸோ எத்தனை பேர் மொபைல் இப்போ பக்கத்துல இருக்கு, கையில வச்சிருக்கீங்க, பாக்கெட்ல இருக்கு? ஸோ மொபைல்ல பார்க்காதவங்களா இருந்தா ஒரு நிமிஷம் நெஞ்சு அப்படியே பக்கம் பிடிச்சிருக்கும், எங்க வச்ச மொபைல காணோம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். ஓல்டர் டேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், திருவிழா போறப்ப குழந்தைங்களை பார்ப்போம், எங்க குழந்தை கையில பிடிச்சிருந்த குழந்தைய காணா, ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், மொபைல காணா, மொபைல் மிஸ் ஆயிடுச்சு, இல்லாட்டி மொபைல குழந்தைகிட்ட கொடுத்தோம்னா திருப்பி வாங்க பார்ப்போம். இன்னைக்கு காலத்துல எந்த குழந்தைகிட்ட இருந்தோ மொபைல திருப்பி வாங்க முடியாது. Fine. So சாரோட மொபைல் ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்காரு, ஐ ஹோப் ஹி இஸ் சேஃப்.
ஓகே, இதுதான் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். நமக்கு தேவையானது இல்லாட்டி நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்குது திடீர்னு காணோம், இல்லாட்டி திடீர்னு ஒரு 10 செகண்ட் நம்ம கண்ணில் பரலன்னா யூ பிகம் நம்ம ஹார்ட் பீட் கூடுற மாதிரி, வண்டி வேகமா போயிருக்கப்ப திடீர்னு யாராச்சும் குறுக்க வந்தா ஒரு ஹார்ட் பீட் கூடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் அஃபெக்ட்ஸ் மெனி ஆஃப் த எல்டர்லி பீப்புள், ரைட்? 40-50 பிளஸ் இருக்கிறவங்கள, if they are just into this, suddenly if they feel something missing, heart patients, they are having quite a good number of ill effects on this, right? Not only heart patients, many kids are being like this, right? Many kids இதனால victimized ஆயிட்டாங்க. So இது ஒரு காமன் மெசேஜ், ரைட்? ஸோ we don't want to put it public. நம்மளாவே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்குவோம், ரைட்? என்னோட மொபைல என்னோட ஸ்பவுஸ் ஆர் வைஃப் அவங்ககிட்ட அன்லாக் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா அவங்க என்கிட்ட அன்லாக் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா? ஏதோ மூவில கூட இப்போ வந்துச்சு, ரைட்? So if they are open to unlock and give it, okay, we are comfortable, right? If they are not able to unlock and keep it, நமக்கு ஒரு ஏன் அன்லாக் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க? நம்மளை பத்தி யார்ட்டையும் சொன்னாங்களா? ஏதாச்சும் கேட்டாங்களா? ரைட்? ஸோ நிறைய மேபி ஐ ஜஸ்ட் சீன் மெனி கப்புள்ஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க the love today movie, yes, கப்புள்ஸ் நிறைய பேர் பார்ப்போம், அன்லாக் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. அன்லாக் பண்ணி கேட்கறதுக்காகவே ஒரு சண்டை வரும். சண்டை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல கொடுத்துறாத, நம்ம பழைய மெசேஜ்லாம் இருக்கு, அது இருக்கு, ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லி ரைட்? ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ், இட்ஸ் மோஸ்ட் காமன். ஸோ செல்ஃப் ஃபார்ம், ரைட்? டிபிக்கலா டீனேஜர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த ஜென்ரேஷன் ஒய், மில்லேனியம் ஜென்ரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் நடக்குது சோஷியல் மீடியானால? ஸோ நாங்கள் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேசஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு மெசேஜ் அனுப்புறாரு, ரைட்? என்ன சொல்றாருன்னா வந்து, சார் இந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டார், லைக் நான் இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகணும், என்ன நீங்க பாஸ் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு கொண்டுருவேன்னு ஒரு மெயில் அனுப்பு. அந்த மெயில் அனானிமஸா சென்ட் பண்ண மெயில். அந்த ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னு சொல்லல, ஃபெயில் ஆனது 5 பேர், அந்த 5 பேரையும் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு மெயில் அனுப்புறாரு. ஃபைன். ஸோ அந்த மெயிலை பார்த்து we went on to the crime scene and we have done some analytics. நம்ம யாருன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி we just took him to the counseling. பட் எந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட், எந்த அளவுக்கு மொபைல் டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு அக்சசிபிளா இருக்கு? பழைய காலத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா வந்து வீட்டுக்கு போக மாட்டோம், ஸ்லேட்டையும் புக்கையும் வச்சுட்டு மரத்துக்கு அடியில் உட்காந்து அழுதுட்டு 7 மணி 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு போவோம். இன்னைக்கு இருக்கிற கிட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க பாத்தீங்களா? என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். they are dare to do something, right? something different, something odd. இப்போ இந்த இமேஜ்ல சில வேர்டிங்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த வேர்டிங்ஸ்க்கும் இந்த இமேஜ்ல இருக்க லேடி ஆர் பாய், ஹோப்ஃபுல்லி இட்ஸ் a லேடி, ரைட்? அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இந்த இமேஜ்ல இருக்க டாக்ஸுக்கும் அந்த பிசிக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இட்ஸ் மேட்சிங் ஆர் நாட் மேட்சிங். ஃபேட் டேக் ஆயிருக்கு, பட் ஷீ டசன்ட் லுக் ஃபேட். அலோன், அக்லி, சேட், அண்ட் முக்கியமானது ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் இஸ் அன்டேக், ரைட்? ஸோ இதான் வந்து நமக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நடக்குது. ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, நம்ம போட்டோ எடுத்து போடுறோம், நம்ம ஒல்லியா இருக்கோம், கருப்பா இருக்கோம், பிரச்சனை இல்லை, நம்ம இப்படிதான் இருக்கோம். லைக் anyone who wants to like, let them like. Who wants to comment, let them troll, let them meme, என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் ஒரு ட்ராலோ, ஒரு மீமோ, ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்டோ வந்தோம்னா it typically affects our psychological fact, right? This typically happens with most of the girl children. Adult age la irukka, high school la irukka girl children, it's most common. Other than that, this is on the dark market, right? Social media addiction oda another level. நாங்க சில கேஸ் பார்த்திருக்கோம். சில கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஆன்லைன்ல போய் டிபிக்கலா புக்ஸ், சிடிஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. சரி, படிக்கிறதுக்காக தான் ஆர்டர் பண்றாங்கன்னு பார்த்தா their behavior change is quite different. This was the case before 10 years. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்ற கேஸ். ஃபைன். ஸோ என்னன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு சிடியில் வருது, சிடியில் கேம்ஸ் வருது. அந்த காலத்துல டிவியில கேம்ஸ் போட்டு விளையாடுற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், சிடியில் கேம்ஸ் வருது. பட் அவங்க கிட்ஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. ஸோ அப்புறம் நாங்கள் போய் அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தப்போ அந்த கேம்ஸ்க்கு சிடி வரும். இப்பெல்லாம் முதல்ல வந்து பாக்ஸ் மாதிரி பவுச்சில் சிடி வரும். அந்த டப்பா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அந்த சிடி வர பாக்ஸ்ல பேக் சைட்ல சம் ட்ரக்ஸ் ஹஸ் பீன் கெப்ட். ட்ரக்ஸ் வச்சு மேபி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் த ட்ரக்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்து நாக்கில் வச்சாங்கன்னா they feel something different, right? கிட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் ஆன்லைன்ல கேம்ஸ்ல சொல்லி they are just selling it. ஸோ இது நார்மலா கிடைக்காது. டார்க் வெப்னு ஒரு இடம் இருக்கு, ரைட்? இஃப் டைம் பெர்மிட் நம்ம டார்க் வெப் பத்தி இன்னொரு செஷன் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ டார்க் வெப்னு இன்டர்நெட்ல ஒரு இடம் இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. கூகுள் பண்றோம், யூடியூப் பண்றோம், குரோம் யூஸ் பண்றோம், ஃபயர்பாக்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஒரு ஸ்கூல் பையன் போய் டார்க் வெப்னு கேட்டா எனக்கு தெரியும் டார்க் வெப்ல என்ன கிடைக்கும்? ட்ரக்ஸ் கிடைக்கும், கன்ஸ் கிடைக்கும், யாராச்சும் அக்கௌண்ட் நீங்க ஹேக் பண்ணா அதுல ஆள் கிடைக்கும், ரைட்? நம்ம படத்துல பாக்குற மாதிரி அபியூசிவ், கவர்மெண்ட்ல இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கிடைக்கிற ஒரு ஆன்லைன் பிளேஸ். அப்ப நான் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து டார்க் வெப்ல சில்க் ரோட்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, நம்ம அமேசான், பிளிப்கார்ட் மாதிரி. அங்க போனா இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே பப்ளிக்லி சேல், இட்ஸ் அவைலபிள். ஃபைன். ஸோ கிட்ஸ், மெனி கிட்ஸ் when they start using internet, right? நமக்கே தெரியும் ஒரு கிட்டுக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா they just give it to others and it goes on. இதோட எக்ஸாம்பிள் கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று இருக்கு, I will show you shortly. இதான் symptoms. Fine. So second part is going to be on this dream big, right?
ஸோ நம்ம இனிஷியலா வி cannot go back. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணோம். வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் தட் 10 common signs you are addicted to social media. நான் ஆல்ரெடி காமிச்சது தான், அதான் பாயிண்ட் வைஸ் சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். Fine. We will get on to the next 20%. So 50% of the content we have just sorted out. So இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, சோஷியல் மீடியா இருக்கு, அதோட காசஸ் இருக்கு, எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, எதனால நடக்குதுன்னு தெரியுது. ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? லைக் வாட் வி கேன் டூ ஃபார் அவர் செல்ஃப், அவர் ஃபேமிலி, அவர் கம்யூனிட்டி, தென் டு த ஸ்டேட், நேஷன் அண்ட் ஆல். டீம் ஒர்க், ரைட்? Find a partner to identify, right? So முதல்ல என்ன பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், நம்ம கிட்ட போய் சொல்லுவோம். சில வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்க சொன்னா, மொபைல் நோண்டாதப்பா அப்படின்னு சொன்னா, அங்க தெரிஞ்ச குழந்தைங்களோ இல்லாட்டி சொன்னா, அங்கிள் நீங்களே மொபைல் தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க, இந்த ஆன்டி மொபைல் தான் யூஸ் பண்றாங்க, என்னையே யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்றீங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, யாருக்காச்சும் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்க போறோம்னா வந்து சோஷியல் மீடியா இந்த மாதிரி அடிக்ஷன் இருக்கு, அதுல அடிக்ட் ஆகணும், இந்த மாதிரி போகணும், நம்ம யார்ட்டையும் சொல்ல போறோம்னா நம்ம கையில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சிருக்கோம். நான் ஒரு 6 மாசத்துக்கு இல்லாட்டி 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து டெய்லி 4 மணி நேரம் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன், 4 மணி நேரம் மொபைல் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். இந்த ஆப் இந்த இதனால வந்து டெய்லி 2 மணி நேரம் யூஸ் பண்றேன், இப்ப டெய்லி 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றேன். வேணுன்றப்ப அப்பப்ப ஸ்போர்ட்ஸ் பாக்குறேன், இல்ல என்னால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா நம்ம ஆப் வழியாவே we can just put some lock. So யூடியூப் 30 நிமிஷத்துக்கு மேல ப்ளே பண்ணக்கூடாது, we can put a manual lock saying that ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிஷத்துக்கு மேல யூடியூப் ப்ளே ஆகிறப்ப it will give you an alert. அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், பின் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். So ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ், ரைட்? who's missing? பாய்ஸ் லாக்கர். எஸ், ஓகே. பாய்ஸ் லாக்கர் போறதுக்கு முன்னாடி எதனால இது நடக்குது? less satisfaction, happiness, it can promote jealous, right? old days நம்ம பார்த்துருப்போம், பசங்க வச்சிருப்பாங்க, ரப்பர் வச்சு பென்சில் வச்சிருக்க பையனை பார்த்தா எல்லாரும் ஜெலஸா இருக்கு. இப்போ என்னன்னா, எனக்கு 90 லைக் தான் வந்திருக்கு, அவனுக்கு 100 லைக் வந்திருக்கு. I am seeing my small kids, second standard, third standard படிக்கிற குழந்தைங்கலாம் வந்து சொல்லுது, when I go for schools, right? சார் அவங்களுக்கு லைக் வந்துருச்சு, எனக்கு லைக் வரல, அதனால தான் நான் அவனை திட்டினேன், அவனை அடிச்சேன், அவனை பத்தி தப்பா போஸ்ட் போட்டேன். அகைன் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், they have an age limit, 18 years or 13 years, right? ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தெரியும், நம்ம மொபைல்ல கிட்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம மெயில் ஐடி, நம்ம மொபைல், நம்ம ஏஜ் இருக்கும், ஆனா பேர் மட்டும் அவங்க பேர் வச்சு யூஸ் பண்ணிருப்போம், ரைட்? ஸோ இந்த எமோஜிஸை பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுல இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் எமோஜிஸ். இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி நெகட்டிவ் எமோஜிஸ். இதை பார்த்தாலே நமக்கு என்ன தெரியும், இதுக்குதான் வாழ்றோன்ற மாதிரி தோணும். இதுக்கு ஈக்குவலண்டா பாசிட்டிவ் எமோஜிஸ் இருக்கு. நம்மளே ஏதாச்சும் ஒரு குரூப்ல மெசேஜ் போடுறோம், யாருக்காச்சும் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் எமோஜிஸை குரூப் பண்ணி வச்சு போட்டோம்னா இட் வில் பி குட். நெகட்டிவ் எமோஜிஸ் பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளோட பேட்டரி இல்லாட்டி நம்மளோட எனர்ஜி லெவலும் ட்ரைன் ஆகும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ட்ராப் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இதை நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, எஜுகேஷன்ல, ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலுக்கு, அவங்களோட ஆஃபீஸ் ஒர்க்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி டைம், ப்ரொடக்டிவிட்டி கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகும். தீஸ் ஆர் ஆல் த இல் எஃபெக்ட்ஸ், ரைட்? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெல்லியில ஒரு கேஸ் வந்துச்சு, ரைட்? டெல்லி போலீஸ் டுக் கண்ட்ரோல் ஓவர் த ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல், மேபி 11th and 12th இருக்கிற ஹை ஸ்கூல் பசங்க 26 பசங்க சேர்ந்து ஒரு குரூப் வச்சிருக்காங்க. அந்த குரூப் பேர் பாய்ஸ் லாக்கர். இப்ப அந்த குரூப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, லாட்ஸ் ஆஃப் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் த கேசஸ், ரைட்? ஸோ அந்த குரூப் பேரு BOIS கிடையாது, பாய்ஸ் BOIS லாக்கர்னு குரூப். இந்த குரூப்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த பசங்க ஹை ஸ்கூல் பசங்க அவங்க ஸ்கூல்ல இருக்க பொண்ணுங்க கிட்ஸோட போட்டோஸ், இமேஜஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு they are ranking it. ஸோ இவங்களுக்கு 90% கொடுக்கலாம், இவங்களுக்கு 70% கொடுக்கலாம். இன்னைக்கு யார் ஹாட் ஸ்டார், இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்கள யாரு நல்லா இருக்காங்க. They just started giving some normal comments, troll, meme ல இருந்து it becomes sexually abusive comments. அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. Fine. So இதோட கண்டினியூஷன் என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து something on this. These are the this is from police group. We can see here. Blur பண்ணிருக்கேன், அதாவது we don't want to reveal their names or mobile numbers. So இதுல தெரியுது, மேபி நம்ம லொக்காலிட்டி, டிபிக்கலி தமிழ்நாடு, மதுரை, திருநெல்வேலி, இங்க இருக்கிற பசங்க பார்த்தோம்னா பசங்க ஸ்கூலுக்கு போறவங்க கவுன் போட்டு போவாங்க, ஃப்ராக் போட்டு போவாங்க. டெல்லி ஹை ஸ்கூல் இட்ஸ் மோஸ்ட் காமன். ஸ்கூல் பொண்ணுங்க பசங்க they go with tube tops, they go with shorts, common. So அவங்களோட போட்டோ எடுத்து put in the group and they started commenting, right? இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ரைட்? ஸோ இதோட செகண்ட் லெவல் என்னாச்சுன்னா, அதுல சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க பசங்க நம்மளே சொல்லுவோம்ல, டே ரொம்ப கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்க what they did, right? They went on to online. இந்த போட்டோஸ் they uploaded somewhere. இந்த லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் ஒரு போட்டோ தெரியுது. இந்த ரெண்டு போட்டோக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? Can someone say the leftல இருக்கிற போட்டோ ஒரிஜினல், ரைட்ல இருக்கிறது டூப்ளிகேட்னு? I have mentioned it as fake. அதனால அது உங்களுக்கு ஃபேக்னு தெரியும். நான் அந்த இமேஜை கம்ப்ளீட்டா டிஸ்பிளே பண்ணல. ஃபைன். ஸோ பட் இதான் இன்னைக்கு இருக்க சினாரியோ.
ஒரு 10-15 போட்டோ இருந்தா போதும். You can just convert a normal photo into a good looking abusive image. Fine. ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும், நம்மளோ நம்ம ஒய்ஃபோ சில்ட்ரன்ஸோ எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல பப்ளிக்கா வச்சிருக்கோம். பப்ளிக் இந்த மீன்ஸ் எனிவன் கேன் see us. நம்ம வச்சிருக்க 300 போட்டோவோ 3000 போட்டோவோ இன்ஸ்டன்டா டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதுக்குலாம் ஆப்ஸ் இருக்கு. யூஆர்ல கொடுத்தா அதுவே அந்த போட்டோஸை டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்து இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் ஒரு $30 $50 பே பண்ணீங்கன்னா, $50 $4000 பே பண்ணீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்ட்ல எல்லா போட்டோவையும் குட் லுக்கிங் நியூ போட்டோஸா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்து. திஸ் வெப்சைட் ஹஸ் பீன் டேக்கன் டவுன். இப்போ FB வந்து இந்த வெப்சைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் இஸ் த வெப்சைட். அதே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ இட் ஃபுல்லி, அதான் பிளர் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கு. அகைன் ஐ எம் டூயிங் மை ரிசர்ச். நான் என்னோட PhD ரிசர்ச் சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப பார்த்தப்ப இந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணவங்களும் தேவர் ஸ்காலர்ஸ். இந்த மாதிரி PhD ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க தான். அவங்க தே ஜஸ்ட் மேட் இட் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தேர் ரிசர்ச் ஒர்க். அதுதான் அந்த வெப்சைட்டா போட்டிருக்காங்க. சம்திங் கிரேசி. ஸோ தே கேன் ஜஸ்ட் பே, அப்லோட், கன்வெர்ட் இட். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் பாய்ஸ். இது கொஞ்சம் ஃபெமிலியாரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் they started making it for girls also. Girls started uploading boys photos and it's becoming viral. So இந்த பாய்ஸ் லாக்கர் கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் there is something different. போலீஸ் என்ன பண்ணாங்க, இது ஃபியூச்சர்ல நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம். இந்த பாய்ஸ் லாக்கர் கேஸ் வந்தப்போ ஒரு இன்சிடென்ட், ரைட். ஸோ இந்த பையனுக்கும் அந்த கேஸுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனா அந்த ஹை ஸ்கூல்ல மற்ற பசங்க எல்லாம் இந்த பையன் அந்த குரூப்ல இருந்தான், இந்த பையன் அந்த குரூப்ல போட்டோ போட்டான், லைக் பண்ணான்னு சொல்லி they started spreading false information. அந்த ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆனால திஸ் பாய் பிகம் டிப்ரெஸ்ட், ரைட். வீட்டில் யார்ட்டையும் பேசல, எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, அண்ட் he committed a suicide. அண்ட் ஃபைனலி இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சா அந்த பையனுக்கும் அந்த குரூப்ல இருக்க பசங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமுமே இல்லை. ஆனா சுத்தி இருக்கிற மற்ற பசங்க மேபி அதான் there's a mean difference between meme and troll. நம்மளே இப்ப நிறைய மீம் கிரியேட்டர்ஸ் இருக்கும். மீம் இஸ் ஃபைன். மீம் ஷுட் கன்வே மெசேஜ். ஒரு மீம் கிரியேட் பண்ணனா அதுல ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் கன்வே ஆகும். மீமுக்கும் ட்ராலுக்கும் ஒரு தின் டிஃபரன்ஸ் தான். ஒண்ணுமே மெசேஜ் கிடையாது, சும்மா ஃபன் அண்ட் ப்ராஃபிட், யாரையாச்சும் ஹர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a complete troll, right? So meme creators, make sure you create memes, not trolls. Fine. So இந்த கேஸ் முடியறப்ப வாட் டெல்லி போலீஸ் டிட், ரைட். இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கலாம். ஸோ பசங்களாம் இப்படி பண்றாங்களே, இப்படி பொண்ணுங்களை நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றப்ப ஹூஸ் மிஸ்ஸிங் அவங்க பார்த்தாங்க. இந்த மாதிரி என்னென்ன குரூப் இருக்குன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க. ஒரு டீம் போட்டாங்க. I know some of my cyber friends were working on that. So அதை பார்த்தோன்னா they found something more shocking, right? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் லாக்கர் குரூப் மாதிரி there was something called girls locker. You can see here same thing. பசங்க பண்ணது அப்படியே பொண்ணுங்க பண்ணாங்க. அவங்க கிளாஸ் பசங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பசங்களை போன. ஸோ இதான் காமனா நம்ம கொடுக்குற கோட், ரைட். Teach your son to respect women. It's common everywhere. எல்லாருமே பண்ணோம். பட் இன்டர்நெட்ல that's something different. Teach your child to respect everyone. So we are facing many cases in which the other gender is also abusing this gender. There might be some difference, 80-20, 70-30 இருக்கலாம், but that is common for both gender. So இதான் ill effects. Typically ஒரு கேஸ் கொடுத்திருக்கேன். We have handled quite a good number of cases. ஒவ்வொரு கேஸையும் பேசலாம். டெல்லியில நடந்த மாதிரி, மும்பைல நடந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலே கேஸ் இருக்கு, ஈவன் மதுரையிலே கேசஸ் இருக்கு. ஃபைன். So this is on the 70%. Okay, எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். Final half, right? Getting on to 90% because we won't be able to get 100%. But எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு we'll cover 90% what can be done. So என்ன பண்ணலாம், right? Fine. Reach to the top. Whatever it takes, need to stop it. இல்லங்க இதெல்லாம் ரெகுலரா நடக்குது, எல்லாரும் மொபைல் வச்சிருக்காங்க, எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க, நான் ஒருத்தர் நினைச்சு என்ன பண்ண போறேன், ரைட். இந்த கரப்ஷனை பத்தி பேசுற மாதிரி தான், ரைட். நான் ஒருத்தன் இது பண்ணி என்ன பண்ண போறேன். பட் எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் பண்ணா இட் will just go on the other side. So prevention is better than cure. நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பட் நான் கொடுக்குற கோட் something equivalent to that. It's better to be late than never. எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, நடக்குது, இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பதிலா we can start it now, right? So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Some sort of things. How to identify social media addiction. First thing, stopping unwanted notification. இப்போ நம்ம லாக் அன்லாக் கவுண்ட், நான் ஒரு ஆப் காமிக்கிறேன், டிஜிட்டல் வெல்பீயிங். நான் ரெகுலரா யூஸ் பண்றேன். ஐ அம் ஜஸ்ட் சோ கம்ஃபர்டபிள் வித் தட் ஆப். அந்த ஆப் கிளியரா சொல்லுவேன், இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு 250 தடவை அன்லாக் பண்ணிருக்கீங்க மொபைல. ஒரு அன்லாக்கு நீங்க ஒரு அன்லாக் பண்ணி நீங்க ஒரு 10 செகண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கனாலே அதை 250 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு டைம் அதுல யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஸ்டாப்பிங் அன்வான்ட் நோட்டிபிகேஷன், வேணும்னா டைம் லிமிட் வச்சுக்கலாம். ஃபைன். ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, எமோஜி ஆப், ரைட். ஸோ எமோஜி ஆப் பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ற ஆப்ஸ் ஃபைன், மோஸ்ட்லி ரெக்கமெண்டட். அது இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டில போய் ஒரு எமோஜி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். டிஃப்ரெண்ட் எமோஜன்ஸ் கொடுப்போம். நம்ம போட்டோ கொடுத்தா அது ஒரு எமோஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். பட் அந்த ஆப்புக்கு நம்ம என்ன பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம், கான்டாக்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம். இப்போ நம்ம நிறைய கேசஸ் பாக்குறது என்னன்னா வந்து ஃபேக் லோன் ஆப்ஸ், ரைட்.
ஸோ ஃபேக் லோன் ஆப்ஸ் ஒரு 250 லோன் ஆப் இப்போ சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு போலீஸ். அதோட ஒரு ரிசர்ச் குரூப்ல என்னோட டீம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்கறப்ப வந்து அந்த 250 ஆப்புமே என்ன பண்ணுதுன்னா, இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்க மொபைலோட கம்ப்ளீட் பர்மிஷன் வாங்கிடும். மொதல் வாரம் 3000 கொடுக்கும், அது 5000 கட்டணும். அடுத்த வாரம் 3000 கொடுக்கும், 5000 கட்டணும். சரி எனக்கு காசு வேணாம்னா 3வது வாரம் திருப்பி ஒரு 3000 கொடுக்கும். திருப்பி கட்டாம விட்டீங்கன்னா உங்க கான்டாக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கும், உங்க எஸ்டி கார்டில் இருக்க போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கும், கான்டாக்ட்ஸ்க்கு மெசேஜ் அனுப்பும். திருவாளர் இவர் இந்த கம்பெனி வச்சிருக்கிறவர் என்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கல, இதான் என் ப்ரூஃப். 2000 கூட கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்க மாட்டாருன்னு ஒய்ஃபுக்கு, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. எப்படி மெசேஜ் அனுப்புறாங்க? அந்த ஆப் ஆல்ரெடி உங்க கான்டாக்டோட கம்ப்ளீட் பர்மிஷன் எடுத்து வச்சு உங்க கான்டாக்ட் லிஸ்ட் சிங்க் பண்ணி வச்சிருக்கு. உங்க எஸ்டி கார்டில் இருக்க போட்டோஸ் எடுத்து சம்டைம்ஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் உங்க போட்டோவை மார்க் பண்ணி உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்புறது, உங்களுக்கே அனுப்புறது. டிஸ்டிங்விஷ். ஏன்னா ரீசெண்டா ஒரு கேஸ் பார்த்தோம், லைக் ஒரு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஹாஸ்டலோட வார்டன் ஹி பிகேம் எ விக்டிம். ஒரு 4 மாசமா ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணாம இருக்காரு, பட்டன் செல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸ்டில் அவர் ஒய்ஃபுக்கும் டாட்டருக்கும் அந்த குரூப்ல இருந்து கால் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ட்ராக்கிங், நான் சொன்ன மாதிரி ட்ராக்கர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இது ரொம்ப ஹெல்தி, ரைட்? ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிஷம் தான் மொபைல் யூஸ் ஆயிருக்குன்னா சோ ஹெல்தி, ரைட்? ஸோ ஃபேஸ்புக் 16 நிமிஷம், இன்ஸ்டாகிராம் 7 நிமிஷம், இதெல்லாம் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். யூடியூப் 1.5 மணி நேரம், ஃபேஸ்புக் 90 நிமிஷம், இன்ஸ்டாகிராம் 90 நிமிஷம், சம்திங் லைக் தட் இட் வில் பி. நம்ம இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு பேரண்டல் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணலாம். பிளே ஸ்டோர்ல ஆப்ஷன் இருக்கு, பேரண்டல் கண்ட்ரோல் ஆப்ஸ் இருக்கு. ஃபைன். டெய்லி லிமிட் ப்ரௌசர்ல பண்ணலாம். பட் இதுக்கான நவடேஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் சோ ஸ்மார்ட், நம்மளோட அதிகமாக ஒர்க் பண்றாங்க. தே வில் ஜஸ்ட் ஓவர் கம் திட், தே வில் பைபாஸ் திஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங். சில ஆப்ஸ் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் கொடுக்குது. உங்க கிட்ட வந்து இந்த வாரம் வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் வீடியோ பார்த்துருக்காங்க. அதுல ஒரு 14% லைக் ஒரு 20-10 நிமிஷம் வீடியோ வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் டு போர்னோகிராஃபி ரிலேட்டட் கான்டென்ட். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அதை? ஸோ அவங்களுக்கு நான் யாராச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணாதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளே அதை யூஸ் பண்ணுவோம். பட் வாட் வி கேன் டூ ஹியர், அவங்களுக்கே தெரியாம அதை பேக்ரவுண்ட்ல பிளாக் பண்ணணும். சம் பெய்டு AI பேஸ்ட் ஆப்ஸ் வில் ட்ரை டு டூ திஸ். வீக்லி சம்மரி, மந்த்லி சம்மரி பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும். அண்ட் மேக் ஷூர் லைக் அதை அவங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாம இருக்கும். ஸோ அதுக்கு சில ஆப்ஸ் இருக்கு, சில பேரண்டல் கண்ட்ரோல் ஆப்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்லி அனானிமஸ். பட் ஒன் வார்னிங், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி மானிட்டர் பண்றது we do it for kids below the age of 18. அது உங்களோட வீட் கிட், உங்க பையனோ பொண்ணோ இருந்தா we can do that. If you are doing for other kids, right? என்னோட அண்ணே பொண்ணுன்னு பண்ணாலுமே it's going to be their privacy issue. If you are doing anything on above 18 years, 18 க்கு மேல இருக்கிறவங்க மேல பண்ணீங்கன்னா இது parental monitoring ஆகாது, ஸ்பைங்கிற கேட்டகரி போயிடும். So spy பண்றாங்கன்னா there are lots of consequences. They can sue a case against you and it goes on. So we don't recommend using any of these apps on 18+. டெய்லி லிமிட் போடலாம், இதை நம்மளே போட்டிருப்போம். நாளைக்கு பரிச்சை இருக்கு, அதனால இன்னையில இருந்து ஒரு வாரத்துக்கு சாயந்தரம் டிவி பார்க்க மாட்டேன், ரைட்? தி சேம் வே வி கேன் புட் லிமிட் ஃபார் மொபைல் கேட்ஜெட்ஸ். மொபைல் ஸ்பை நான் சொன்ன ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பை ஆப்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் டிபிகலி ஃபார் மானிட்டரிங் கிட்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் லீகல் பர்பஸ். கம்ப்ளீட்லி கிடைச்சிடும் உங்க மெசேஜ், உங்க டெக்ஸ்ட், உங்க ஜிபிஎஸ் லொகேஷன். இப்போ நாங்க நிறைய கிட்ஸ்க்கு புட் ஜியோ ஃபென்சிங்னா ரெகுலரா இந்த குழந்தை இந்த சிட்டிக்குள்ள ஒரு 30 கிலோமீட்டருக்குள்ள போகுன்றதுதான் தெரியும். ஜியோ ஃபென்சிங் போட்டோம்னா வந்து ஜியோ ஃபென்சிங் வெளியே போச்சு, அந்த 30-60 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு வெளியே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கெட் அன் அலர்ட். ஸோ இஃப் தேர் யூசிங் மொபைல் வச்சு பண்ணலாம். இஃப் தேர் யூசிங் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வச்சு பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ தேர் ஆர் சம் மானிட்டரிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள், மெனி ஆப்ஸ். ஸோ ஃபைனல் திங், டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ், ரைட்? டீடாக்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ டாக்டர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டீடாக்ஸ் பண்றதுன்னா பாடியில இருக்க தேவையில்லாத நெகட்டிவான ஆர் சம்திங் ஹார்ம்ஃபுல்லான இதை வெளியே எடுக்கும், ரைட்? ஸோ டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் என்ன பண்றோம்? ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ரைட்? இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நைட்டு வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றப்ப ஐம் நாட் ஷூர் லைக் எத்தனை பேர் ஃபேமிலியில எல்லாரும் ஒரே டைம்ல உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க. ஸோ நைட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றப்ப மட்டும் மொபைல் யூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம். நம்ம சாப்பிட்றப்ப மட்டும் தான் மொபைல் யூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்ட்? ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டு இருப்போம், ஒரு பக்கம் கையில மொபைல் இருக்கும். சாப்பிட்ற ஒரு 10 minutes 15 minutes மொபைல் யூஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், ரைட்? வில் ஸ்டார்ட் வித் தட். ஏன்னா டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் கோஸ் ஆன் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன். நம்ம இந்த விரதம் இருக்கோம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ வி யூஸ் டு ரெக்கமெண்ட் டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ், உபவாசமா விரதம். வாரத்துல ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணாதீங்க மொபைல். யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம். பட் நோட்டிஃபிகேஷன், சோஷியல் மீடியாஸ், பட் ஆல் யூஆர் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் கம்பெனி. வாட்ஸ்அப் பார்த்தா தான் என் கம்பெனி ஒர்க் போகணும்னா யூ கேன் டூ தட். பட் ஃபார் கிட்ஸ் இட்ஸ் டிஃபரெண்ட், ரைட்? வி கேன் ரெக்கமெண்ட் ஆன் திஸ் கிரவுண்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸிட் மொபைல் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஐ ஹவ் சீன் மெனி கம்பெனிஸ், CEOs and CTOs, when they go for a vacation, right, they convert their smartphones into button cells. பட்டன் செல்ல மாத்திட்டு போயிருவாங்க. கம்பெனில இருந்து ஒரு முக்கியமான கால்ஸ் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க, மத்த பேர் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. See, many of them going together, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா என்ன யூஸ்? No use, right? So they don't know about each other. They don't share what they want, right? So இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ்னு சொல்றோம்.
few years ago டெல்லியில ஒரு பார் ஓபன் பண்ணாங்க. குடிக்கிற பார் இல்ல, ஆக்சிஜன் பார். டெல்லியில உங்களுக்கு ஏரோட குவாலிட்டி பத்தி தெரியும். ஸோ இந்த பார்ல போய் உட்காந்தோம்னா ஒரு 1 ஹவருக்கு நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் கிடைக்கும். நம்ம மதுரையில, நம்ம தென்காசியில இந்த பக்கம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் டெல்லியில கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம டிஜிட்டல்ல பெங்களூர்ல வே பேக் இன் 2018, ரைட், when I got this news, there's a clinic called Shut Clinic. நம்ம மீம்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ரைட். ஸோ நிறைய நகையை போட்டு டாக்டர்கிட்ட கழுத்து வலிக்குதுன்னு போனா என்ன சொல்லுவாரு டாக்டர், இந்த நகையெல்லாம் கலட்டி வைங்கன்னு சொல்லி எழுதிட்டு 200 ரூபா ஃபீஸ் வாங்குவாரு. இட்ஸ் லைக் அ மீம், ரைட். சம் மெசேஜ் கன்வே ஆகுது, கழுத்துல அவ்வளவு வெயிட்டா போடாதீங்க அப்படின்னு. ஸோ திஸ் வாஸ் சம்திங் கால் ஷட் கிளினிக். இந்த டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, யூஸ் டு கிவ் தீஸ் ரெக்கமெண்டேஷன். சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு. ரொம்ப அடிக்டா இருக்கவங்கன்னா அவங்களுக்கு உள்ளவே 1 வீக் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, ரைட். ஸோ திஸ் வாஸ் இன் பெங்களூர் when he recently served it today. ஈவன் சென்னையில கூட ஏதோ இந்த மாதிரி இருக்கு. ஃபைன், டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ்க்காக there were some certified counselors who are just giving these sort of, I have to randomly taken it, right. So இதுல இருக்க நம்பர்ஸோ கால்ஸ்க்கோ இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. I have just randomly taken it for proof of concept. ஓகே, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி, ரைட். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது, ரைட். ஸோ நம்ம பிளே ஸ்டோர்ல போனோம்னா வந்து டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் ஆப் இருக்கும். ரெக்கமெண்டட் டு டவுன்லோட் ஒன்லி இன் பிளே ஸ்டோர். ஆப்பிள் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல, பிகாஸ் தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்ல டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆப்புக்கு நம்ம என்ன பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் தெரியாது, ரைட். ஸோ பிளே ஸ்டோர்ல போய் ஜென்ரலா டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் வரும். விச்எவர் ஆப் யூ ஃபீல் குட் ரேட்டிங் வித்வுட் அன் ஆட். இப்போ பே பண்ண முடியும்னா பே பண்ணி வாங்கலாம். ஒரு 300 ரூபா போட்டிருக்கோம், நம்ம சொல்லுவோம் 300 ரூபா பே பண்ணி இதை வாங்கணுமா, ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா 300 ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவோம், ரைட். ஸோ டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆப்ஸ். செகண்ட் ஸ்பேஸ், ஃபோன் அடிக்ஷன். ரொம்ப அடிக்டா இருந்துச்சுன்னா அதை ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணி எதை குறைக்கலாம்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்போம். ஸோ இதை பாக்குறதுக்கு சேம் வே டிஜிட்டல் வெல்பீயிங். ஐ எம் யூசிங் திஸ் ஆப், இந்த மொதல் ஒரு ஆப் ஆக்ஷன் டேஷ். டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் இல்லாட்டி ஆக்ஷன் டேஷ்னு போட்டீங்கன்னா இந்த ஆப் வரும். இது ரெகுலரா உங்களோட டெய்லி மானிட்டரிங்ஸ், எத்தனை அன்லாக்ஸ், எத்தனை ஃபேஸ்புக்ஸ், எத்தனை வியூஸ், எத்தனை லைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. பிளே ஸ்டோர்ல போய் யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இட், ஒர்க் ஆன் தட். ஃபைன். ஸோ த ஃபைனல் பார்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரேஷன் எக்ஸ் பார்த்தோம், ஜென்ரேஷன் ஒய் பார்த்தோம், ஜென்ரேஷன் இசட், ரைட். 2000க்கு அப்புறம் பிறந்த குழந்தைங்க, இப்போ 20 வயசுல இருக்க குழந்தைங்க, ரைட். அது இப்போ 10-15 வயசுல இருக்க அவங்களோட ஃபியூச்சர் என்ன, ரைட். வாட் தே வில் பி டூயிங். இப்போ நம்ம 2010 2015 பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். 2020ல என்ன நடக்கும், ரைட். ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் எப்படி இருப்பாங்க, இப்பவே இது நடந்துகிட்டு இருக்கு, ரைட். 4th ஏப் இஸ் ஆல்ரெடி இன்டு பிக்சர். இது நம்ம பஸ்ல பாக்குறோம், ட்ரெயின்ல பாக்குறோம், ஆஃபீஸ்ல பாக்குறோம், எவ்ரிவேர் வி ஆர் சீயிங் திஸ், ரைட். அவன் யார்ட்டையும் பேச மாட்டான், யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டான். இப்போ வீட்டுல குழந்தைங்களே அப்படிதான் இருக்கு, ரைட். ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தா மொபைல், ரைட். நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ பட் இந்த ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ் ஹவு தே ஆர் பீயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ரைட். ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்மார்ட் போன் நம்ம வீட்டுல இருக்கு, ரைட். இன்னொரு 10-15 வருஷம் கழிச்சு நம்ம வீட்டுல என்ன இருக்கும், ரைட். ஐ ஷோ யூ சம்திங் டிஃபரெண்ட். அடல்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஏஐ அண்ட் விஆர். இப்போ இந்த வார்த்தையை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறீங்கன்னா ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ரெகுலரா ஒரு 100 எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கேன். இந்த 100 எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்க நான் எப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ஆப், ஏஐ ஆப் வில் டூ தட். கிளியரா சொல்லும், போன மாசம் 10ஆம் தேதி ஒரு கஸ்டமர் உங்க ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்காரு. என்னோட அசம்ஷன் படி இன்னைக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து 10% தான் இருக்கும், தீர்ந்துருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்பணும். அதுதான் வந்து ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம மனுஷ மூளைக்கு இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் பார்ட் இஸ் விஆர், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. இப்போ நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஃபேஸ்புக்கோட மெட்டாவோட ரிசர்ச். கண்ணில் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி மாட்டிட்டு நடந்து போனோம்னா சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே ஒரு மலைக்குள்ள நடந்து போற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட், மல்டி எஃபெக்ட்ஸ் வரும். ஸோ ஏஐ விஆர் பேஸ்ட் அப்பான் அடல்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட். அபியூசிவ் இண்டஸ்ட்ரி, தே ஆர் டூயிங் குவைட் அ குட் நம்பர் ஆஃப் இல் எஃபெக்ட்ஸ். நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி போட்டோஸ் இருக்கான்னு சொல்லி. பட் கிட்ஸ் மைட் ரியலி நோ தட். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஹார்மனி. ஹார்மனின்றது ஒரு ரோபோட், ரைட். நம்ம பொம்மை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இன்னும் ஒரு 10-15 வருஷத்துல ரஃப்லி அரௌண்ட் 2035, ரைட். ஸோ எல்லார் வீட்லையும் வில் ஃபைண்ட் அ ரோபோட் சம்திங் லைக் ஹார்மனி. இந்த ஹார்மனி ரோபோட் என்ன பண்ணும், இது பார்த்தா ரோபோட் மாதிரியே தெரியல, ரைட். ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பொண்ணு மாதிரி இருக்கு. I'll show you a small abstract. இந்த ரோபோட்டோட கேப்பபிலிட்டி என்ன. சார் சவுண்ட் கேக்குதா? Are you able to hear the sound? Yes, no, No, maybe. sir. Okay, sir. Okay. இப்போ சவுண்ட் கேட்கலனா I'll just explain because I have the voice also. Sir, அங்க ஷேர் சவுண்ட் டிக் ஆயிருக்கான்னு மட்டும் ஒரு தடவை ரீசெக் பண்ணி. I need to check on the settings, right? Just a minute. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு ஷேர் பண்ணும்போது ஷேர் சவுண்ட். Yeah, that sounds good. Screen share. I'll stop the screen sharing.
Fine. Yeah, I'm just sharing it again. Yeah, I've made the tick on the share sound. I'm playing it again. Yeah, ipa sound kicks. The more you interact with me, the smarter I become. The Harmony robot works by connecting via Bluetooth and Wi-Fi to an artificial intelligence Android application called Harmony AI. Anyone can download the Harmony AI app onto their smartphone, create an avatar, and start building a relationship with their virtual lover. Realbotix claims that Harmony AI is capable of learning its users' moods, preferences and behavior patterns, and responding accordingly, creating an illusion of intimacy. Realbotix company also working on several different அந்த வீடியோட ஒரு சின்ன அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஹார்மனி ரோபோட்டோட பர்பஸ் என்னன்னா, ரைட்? ஸோ ஆஃப்டர் 10-15 இயர்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் மாதிரி எல்லா வீட்லயும் இந்த ரோபோட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை என்ன பண்ணா, இட்ஸ் டிபிகலி கோயிங் டு பி அ பர்சனல் அவதார். நம்ம அவதார் படத்துல பார்த்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு க்ளோன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தை இந்த ஆப் கூட பேசினா மொபைல் இருக்கும், மொபைல்ல அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். அந்த ஆப் ப்ளூடூத்தோ வைஃபை வழியாவோ அதே ரூம்ல இருக்கிற அந்த ரோபோட்டோட பேசும். காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அந்த ரோபோட் சொல்லும், இன்னைக்கு உங்களுக்கு இது தேவை, இது வேணாம். பேரண்ட்ஸா இருந்தா கரெக்டானது சொல்லுவோம். அந்த ரோபோட் இட்ஸ் ரோபோட், ரைட்? என்னதான் ஏஐ இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ஸ் என்ன டியூன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அதுதான் சொல்லும். அப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு இது வேணும்னா அந்த ரோபோட் அதை சொல்லும். ஸோ ஆஃப்டர் ஓவர் அ லாங்கர் டைம், ரைட், தேர் ஆர் சம் ரிசர்ச் கோயிங் ஆன். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு அந்த ரோபோட் மட்டுமே போகணும், கல்யாணமே வேணாம்னு சொல்லி இன்னும் அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வர கிட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது, ஸோ இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாங்க. பட் நமக்கு தெரியும் மார்க்கெட்ல ஏதாச்சும் ஒரு சீப்பா கிடைச்சிச்சுன்னா வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பையிங் இட் அண்ட் யூசிங் இட். அப்பதான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துச்சு நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ குட் ரீசன் டு புட் டவுன் யுவர் ஃபோன். More free time, increased productivity, decreased anxiety, better sleep, personal growth, enhanced awareness, less comparing. யாரையாச்சும் ஒருத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணாதான் நமக்கு தெரியும், நான் இவ்வளவு வேலை பாக்குறேன், அவங்க அவ்வளவு வேலை பாக்குறாங்க. லைக்ஸ், ஷேர்ஸ், நம்மளே நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், ரைட்? ஸோ இது சம்திங் ஆன் த குட் ரீசன்ஸ் டு புட் டவுன் திஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ இதான் ஒரு கம்பேரிசன். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் ஆர் வாட் வி ஹவ் கவர்ட் இஸ் bird's eye view of social media de-addiction. சோஷியல் மீடியானா என்ன, எப்படி அடிக்ட் ஆகுறாங்க, அதுல de-addict ஆகுறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன சொல்யூஷன்ஸ், இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு கழுகு எப்படி ஒரு வியூ, ஒரு சிட்டியோ ஒரு லொகேஷனையோ பார்த்துட்டு இருக்கு. பட் த ஈகிள் நோஸ் வாட் இட்ஸ் லுக்கிங் ஃபார். இட்ஸ் லுக்கிங் அட் இட்ஸ் ப்ரே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த மெசேஜ் கன்வே பண்ணியிருக்கோம். இண்டிவிஜுவல்ஸ் யூ கேன் டேக் ஹோம். இதை நம்ம எடுத்து கொண்டு போய் நான் என் சில்ட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன், என் ஃபேமிலிக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். இல்ல முதல்ல நான் யூஸ் பண்ண போறேன். நான் முதல்ல ஹேபிச்சுவேட்டா இருக்கேனா இல்ல அடிக்டடா இருக்கேனான்னு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் யாருக்காச்சும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். So this is on the final part. My general disclaimer: sharing is security, happy sharing. இந்த மாதிரி தான் பாஸ்வேர்ட் இருக்கணும். மொபைல் நம்பரையோ ஃபர்ஸ்ட் நேமையோ லாஸ்ட் நேமையோ வச்சா there are quite a good number of app easily பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்றது. So this is on this part. So hope everyone knows about me, Ashok Kumar Mohan, my details, and with respect to company, this is all about KRIYAVAN Cyber Forensic Services. So we do consulting and training. School, college students, we used to give training for placement, for creating a career, and idan nammaloda list of services. I hope already most of us might have got this list of services, starting from professional data recovery, fraud investigation, pen testing, security audits, and on. And final thing, India la edachi cyber crime nadandiruchu, you have lost some money, edachi nadandha, you can call 1930 Indian government oda official toll free number. Call பண்ணோனே they might not pick it, right? It will take a couple of times. You need to wait, patience தான் உட்காந்து கால் பண்ணணும். But if you call, if they pick up, you can file a complaint immediately. So இது relevant ஆனா we are just having our company toll free number as 1930 97 1930 97 1930. Yeah. Yes. So cyber security is our shared responsibility, our responsibility. So that's what we feel. That's the agenda of our company. And thank you Digital, and thank you all members for being patient for over an hour and hearing the sessions. So if you have any questions, I'm open for answering. So I have a putty feedback form, right? Feedback in the sense like company or a review page. So I'll put it in the chat box. The session எப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. If you just put some comments, you put something on the chat box, put something on the review, it will be so useful. So அடுத்த sessions we want to improve, or else if it's a good review, it will be encouraging for us. So I've just put in the chat box. You can just click there. If you go to our review page, Google review page, and you can give a star and write a review, right?
Yeah, thank you all. So any questions? Questions இருந்துச்சுன்னா I'm open to answer. Members, any questions இருந்தா நீங்க hand raise பண்ணலாம். Yes sir. Saravanan sir have raised. Yes sir. Yes sir. சார் கேட்கலாங்க சார். கேக்குது சார். எஸ் சார். சார் அசோக் சார் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது. நல்ல அப்டேட்ல இப்போ நம்ம பிராக்டிக்கலா என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே எல்லாம் கரண்ட்ல சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். இப்போ இந்த ஆண்ட்ராய்ட்ல வந்துட்டு அந்த ஒரு சேஃப்டி இதுக்கு யூஸ் பண்றது சொல்லியிருந்தீங்க. நம்ம எப்படி மானிட்டர் பண்றதுங்கிறது பசங்களுக்கு அது ஏதாவது? ஆமா சார். அது உள்ள 2-3 காமிச்சிருந்தீங்க. ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒண்ணு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே சார். மேபி அது நம்ம கம்பெனில இருந்து இந்த ஆப்ஸ்லாம் we are sorting out and giving, right? So starting from you say like minimum payல இருந்து advanced வரைக்கும் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஆப்ஸ் எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. ஃப்ரீன்னு சொல்லி ஆன்லைன்ல கொடுக்குற ஆப்ஸ் they used to do analytics. நம்மள மானிட்டர் பண்ணி மத்த மார்க்கெட்டுக்கு அதை செல் பண்ணுவாங்க. That's not safer. நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸை கொடுக்குறதுக்கு. So maybe if you let us know like maybe individuals groups எத்தனை பேரை மானிட்டர் பண்ணணும், எந்த மாதிரி வேணும், they're getting in bulk, we'll come up with the recommendation. இப்ப காமிச்சதெல்லாம் சாம்பிள் ஆப்ஸ் தான். அது இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறது. நம்ம வீட்ல பசங்களை இது பண்றதுக்கு மட்டும் தானே. சின்ன பசங்க நீங்க சொல்றீங்க 18 வயசுக்கு மேல பண்ணா ஸ்பையிங்ன்றீங்க. obviously like நிறைய கேसेस நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம். சரி, we will start with play protect sir. Google Play Storeல play protect னு இருக்கு. நம்ம கிட்ஸோட மொபைல்ல போய் அந்த play protect எனேபிள் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி வைக்கலாம். கூகுள்ல வந்து கூகுள் டைம்லைன் ஒன்னு இருக்கு. நான் அதை வேணா சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்றேன். ஓகே. கூகுள் ப்ளே ப்ரொடெக்ட் இது பண்ணலாம். கூகுள் டைம்லைன் அந்த டைம்லைன் எனேபிள் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த கூகுள் டைம்லைன் அந்த மொபைல் கிட்ஸோட மொபைல்ல இருக்க டைம்லைன் எனேபிள் பண்ணி வச்சோம்னா அவங்க ஜிமெயில் ஐடி நமக்கு அக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எங்க போறாங்க எங்க வராங்கன்னு மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா கூகுள் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ். பட் பெய்ட் ஆப்ஸ் யூஎஸ்ல நெட் நேனி யூஸ் பண்றாங்க. இந்தியன் ஆப்ஸ் mspy.in இதெல்லாமே வந்து டிஃபரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ்ல வருது. இப்போ நம்ம கம்பெனில இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாமே சார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ரெகுலரா மானிட்டர் பண்றதுக்கு. we start with an affidavit. parents affidavit வாங்கிட்டு we just give up with the recommendations. because நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இவர் சொன்னாரு இதை தான் வாங்கி நான் எங்க வீட்டுக்காரமா மொபைல்ல போட்டேன் பிரச்சனை ஆயிருச்சு அப்படி திருப்பி many sort of descriptions. இல்ல புரியுது. நீங்க வந்து ரொம்ப கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றீங்க. நான் கேக்குறது ஒரு ஜெனரலா ஒரு ஜெனரிக்கா வந்து நம்ம இத யூஸ் பண்ணலாம். ஆப் லிங்க்ஸ் இந்த குரூப்ல நான் போடுறேன். they'll give you like 5 days 10 days trial version கொடுப்பாங்க. ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் வேணா we can pay and use it. ஓகே சார். थैंक यू. mspy is one most common. நான் காமிச்சது mspy.in. அது ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட எதுக்கு பப்ளிக்கா சொல்ல மாட்டேன்னா நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி அந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அது ஜென்யூனா வெப்சைட்டான்னு தெரியாது. இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரியேட் பண்ண வெப்சைட்டா இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை ஸ்பை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சோ அதனால நாங்களே அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஆப்பை நாங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணுவோம். அந்த ஆப் கரெக்டான பெர்மிஷன் எடுக்குதான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். நம்மகிட்ட ஒரு பென் டெஸ்ட் டீம் இருக்காங்க. அவங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஃபைன் சார். थैंक यू வெரி மச். ஓகே சார். थैंक यू சார். ஃபைன் சார். எனி अदर क्वेश्चन சார்? ஓகே. தேங்க்யூ மெம்பர்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் நம்ம குரூப்லயுமே நீங்க கேட்கலாம். சார் வந்து நம்ம மெம்பர் குரூப்லயுமே சார் இருக்காங்க. டவுட்ஸ் எதுனாலும் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு சார் இருக்காங்க. அந்த இதுவும் அந்த ப்ளே ப்ராடக்ட்டும் அந்த டைம் லைன் பத்தியும் உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுங்க சார். மெம்பர்ஸ் அதுல இருந்து தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எனி மெம்பர்ஸ் எனி ஃபீட்பேக்? செஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு இன்னைக்கு செஷன் ஆல்ரெடி சரவணன் சார் கொடுத்துட்டாங்க. மோகன் சார் இன்டராக்ட் பண்ணீங்க நிறைய. உங்களோட ஃபீட்பேக் சார்? சார் மோகன் சார் இன்னொரு மோகன் சார் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. பரமன் மோகன் சார். சந்தோஷ் சார் நீங்க ஷேர் பண்ணலாங்க சார். வணக்கம் சார். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா? ஆடிபிளா இருக்குங்க சார். ஓகே. அசோக் சார் வணக்கம். நான் சந்தோஷ் பாண்டிச்சேரியில இருக்கேன். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். செஷன் வந்து பயங்கரமா அடிப்பொலின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பட் நாங்க வந்து படிப்படியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஆமா சார். நான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குரூப்ல நான் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்றேன் சார். அந்த ஃபார்ம்ல ஒரு 10 क्वेश्चन இருக்கும். அதை நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி பாருங்க.
இப்ப 10க்கு 7 இருக்கிறது நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனீங்கன்னா 10க்கு 3 கொண்டு வரலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ்லாம் வர்றது என்னன்னா எல்லாமே ஓவர் டோஸ் ஆகுது, வச்சுக்கிறது தெரியாம போயிடுது. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ட்ராக்கிங் செட்டப் மாதிரி கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா people want to follow அப்படின்றவங்க வந்து அது ஒரு பர்சனல் அட்டென்ஷன் லெவலுக்குள்ள போகும். லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட்டுக்குள்ள போய் ரிசல்ட் ஓரியண்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த விஷயம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கீ நோட் பண்ண விரும்புறேன். அதையும் நீங்க பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சந்தோஷ் சார். தேங்க்யூ மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் vote of thanks by Sadayapan sir, convener Digital Tirunelveli. Welcome sir. Good evening to all. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பவர் செஷன் ஃபார் பிப்ரவரி மந்த்துக்கு நம்ம 3 ட்ரைனர்ஸ் இன்னைக்கு அழகா எடுத்திருந்தாங்க. சரவணன் சார் அண்ட் வெங்கட்ராமன் சார் அண்ட் அசோக் குமார் சார். ஸோ 3 பேரோட செஷனுமே ரொம்ப எனக்கு நீட் ஆஃப் சார் ரொம்பவே தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற நம்ம ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆட்ஸ் வழியா நம்ம மார்க்கெட்ல லீட்ல நிறைய ஜென்ரேட் பண்றது, அதனால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி பெரிய அளவு நல்லா எடுத்திருந்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வெங்கட்ராமன் சார் வந்து ஸோ எக்ஸலி வெங்கட்ராமன் சார் ஆல்ரெடி தெரியும் முன்னாடியே. ஸோ அவங்க வந்து அந்த வேர்ட் அண்ட் எக்ஸலோட டூல்ஸ் பத்தி நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் தென் அவர் அசோக் குமார் சார் ரொம்ப நீட் ஆஃப் சார் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி இல்லாம இன்னைக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரிகாஷன் நம்ம எடுப்போம். இப்படி செஞ்சா கீழே வந்துருவோங்கிற மாதிரி சோஷியல் மீடியால நீங்க எப்படி செஞ்சா ஒரு டீஅடிக்ஷன் தேவை, எந்தெந்த இடத்துல லிமிடேஷன்ஸ் நீங்க வச்சுக்கணும், அதை பத்தி அழகா அசோக் குமார் சார் எடுத்து கொண்டு போனாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் தி 3 trainers and thank you so much digital secretariat members and all the governing board members and everyone. And thank you so much Ratnavil sir, JK Mukh sir and all the leaders of the digital. And இன்னைக்கு ஃபார்முலா ஃபுல்லா 3 hours கவர் பண்ண அனைத்து மெம்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு செஷனா இருக்கும். இந்த வாய்ப்புல நான் இன்னொரு இதுவும் கேட்டுக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா வர்ற டியூஸ்டே வந்து நம்ம திருநெல்வேலியில ஃபர்ஸ்ட் அவர் டிஜிட்டல் பிசிக்கல் மீட்டப் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம். நம்ம சரவணன் சார் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்கல்ல சார் தான் இன்னைக்கு டைரக்டா செஷன் வைக்கிறாங்க. மெம்பர்ஸ் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் நம்ம திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் இருந்தாலுமே டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரெஃபர் டு அஸ். யூ கேன் ரீச் அவுட் டு செக்ரட்டரியேட் டு ஆல்சோ. அவங்களுக்கும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கண்டிப்பா நம்ம டிஜிட்டல் நம்ம பயனடைஞ்ச மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்க நிறைய பேருக்கு பயனடையணும். ஸோ டவுன் சவுத் நம்ம நிறைய பேருக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. கண்டிப்பா அவங்களும் பயனடைவாங்க. சீக்கிரமா மேல வர்றதுக்கு முன்னேற்றமான ஒரு முயற்சியை நீங்க எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ டிஜிட்டல் செக்ரட்டரியேட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டெலிவரிங் vote of thanks and thank you all. Over to Gautam sir. Thank you. Thank you Sadayapan sir and thank you for participating members. இன்னைக்கு நீங்க 3 செஷன்லயுமே நிறைய டேக்அவேஸ் எடுத்திருப்பீங்க. இதுல ஒர்க் ஷீட் வந்து நீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எது டவுட்ஸ்னாலுமே நீங்க குரூப்லேயே மென்ஷன் பண்ணலாம். செக்ரட்டரியேட் டீம் வில் பி சப்போர்ட். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ. த செஷன் இன் 10. Thank you so much. Thank you.